آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 فیز انڈکشن موٹر کی کنسٹرکشن ڈسکس کریں گے۔ تو 3 فیز انڈکشن موٹر کی مینلی 2 پارٹس ہوتے، ایک سٹیٹر اور دوسرا روٹر۔ سٹیٹر انڈکشن موٹر کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹیشنری ہوتا ہے۔ سٹیٹر is the stationary part of induction motor، جبکہ روٹر وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ روٹیٹ کرتا ہے۔ روٹر is the rotating part of induction motor۔ ان 2 پارٹس کے درمیان ایک small گیپ ہوتا ہے جس کو ایئر گیپ کہتے ہیں۔ یہ 2 پارٹس سیپریٹ ہوتے، separated by ایئر گیپ۔ اس ایئر گیپ کی وڈتھ 0.4 ملی میٹر سے 4 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ ایئر گیپ ڈیپینڈ کرتا ہے پاور آف موٹر پہ۔ ایئر گیپ ڈیپینڈز آن دی پاور آف موٹر۔ موٹر کے پاور ریٹنگ کے انکریز ہونے کے ساتھ ایئر گیپ کی وڈتھ انکریز ہوتی ہے۔ اب ہم پہلے سٹیٹر کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں۔ تو جو سٹیٹر ہوتا ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے، ایک فریم اور دوسرا سائلنڈریکل کور۔ فریم سٹیٹر کا آؤٹر پارٹ ہوتا ہے اور یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ موٹر کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، سپورٹ ٹو موٹر۔ دوسرا جو پارٹ ہے سائلنڈریکل کور، یہ فریم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سائلنڈریکل کور سٹیل کے لیمینیشن کو سٹیک کر کے بنایا جاتا ہے۔ سائلنڈریکل کور لیمینیشنز کا بنا ہوتا ہے، اور ہر لیمینیشن کے اندر سلاٹس ہوتے، یہ سلاٹڈ لیمینیشن ہوتے۔ یہ سلاٹ کس مقصد کے لیے یوز ہوتے؟ فار پلیسمنٹ آف کوائلز۔ ان کوائلز کو آپس میں کنیکٹ کر کے ڈسٹریبیوٹیڈ وائنڈنگ حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ وائنڈنگ، جس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، ڈسٹریبیوٹیڈ وائنڈنگ۔ اور ان وائنڈنگ کی پھر 3 فیز کنیکشن ہوتی ہے۔ 3 فیز کنیکشن 3 فیز کنیکشن 2 ٹائپ کے ہوتے، سٹار کنیکشن جس کو وائی کنیکشن بھی کہتے، اینڈ ڈیلٹا کنیکشن۔ سلاٹ کا فنکشن کیا ہے؟ اس کے اندر ہم کوائل کی پلیسمنٹ کرتے، پھر ان کوائلز کو کنیکٹ کر کے ڈسٹریبیوٹیڈ وائنڈنگ حاصل کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ 3 فیز انڈکشن موٹر ہے، اس لیے سٹیٹر کے اندر 3 وائنڈنگز ہوتے ہیں۔ ان وائنڈنگ کی 3 فیز کنیکشن کی جاتی ہے، جو کہ یا تو سٹار ہوگا یا ڈیلٹا ہوگا۔ اب سائلنڈریکل کور کی کنسٹرکشن میں یہ لیمینیشن کیوں یوز ہوتے ہیں؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ لیمینیشن کی وجہ سے ایڈی کرنٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ لیمینیشن ریڈیوسز ایڈی کرنٹ، اور اس وجہ سے یہ موٹر ہیٹ اپ نہیں ہوتا۔ ایڈی کرنٹ کی وجہ سے ایکسٹرا ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، تو لیمینیشن کو یوز کر کے ایڈی کرنٹ کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انڈکشن موٹر ہیٹ اپ نہیں ہوتا۔ یہ لیمینیشن سٹیل کے بنے ہوتے، کیونکہ سٹیل ہائیلی پرمیبل مٹیریل ہے۔ سٹیل از ہائیلی پرمیبل مٹیریل۔ ہائیلی پرمیبل مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ یہ لو ریلکٹنس پاتھ پرووائڈ کرتا ہے فار میگنیٹک فلکس۔ فار میگنیٹک فلکس، یہ میگنیٹک فلکس کے لیے ایزی پاتھ پرووائڈ کرتا ہے۔
हाईली परमिएबल मटेरियल में ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स की फ्लो हो सकती है। अब हम स्टेटर की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करते बाय यूजिंग द फॉलोइंग 3 डायग्राम्स। इनमें ये डायग्राम साइलेंड्रिकल कोर के सिंगल लेमिनेशन को शो करता है। इस लेमिनेशन के अंदर ये जो स्पेस बने हुए हैं, इन स्पेसेस को स्लॉट्स कहते हैं। इस पार्ट को टूथ कहते हैं। स्लॉट की फंक्शन क्या है? स्लॉट ये स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ कॉइल्स। अब इस जैसे बहुत सारे लेमिनेशंस को कंबाइन करके ये कोर हासिल होता है। सो दिस इज द स्टेटर कोर, और ये स्टेटर कोर बहुत सारे लेमिनेशन से बना हुआ है। इस कोर को इस फ्रेम के अंदर रखते हैं। ये जो आउटर पार्ट है ये स्टेटर का फ्रेम है, और ये जो इनर पार्ट है ये पार्ट ये स्टेटर का कोर है। स्टेटर कोर। सो वंस अगेन स्टेटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रेम। इस आउटर पार्ट को फ्रेम कहते हैं, ये स्टील का बना होता है, और इसका फंक्शन क्या है? ये इनर पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोटर के अंदर जो चीज़ें हैं जैसा कि साइलेंड्रिकल कोर और रोटर, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा पार्ट साइलेंड्रिकल कोर, इस पार्ट को साइलेंड्रिकल कोर कहते हैं। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेटर। अब हम रोटर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। तो रोटर की कंस्ट्रक्शन में जो पहला पार्ट होता है वो होता है शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर रोटर का कोर बना होता है। रोटर का कोर ये स्लॉटेड लेमिनेशन से बना होता है। स्लॉटेड लेमिनेशंस। सो रोटर की कंस्ट्रक्शन में पहले शाफ्ट होता है। शाफ्ट के ऊपर रोटर का कोर होता है। रोटर का कोर स्लॉटेड लेमिनेशन का बना होता है। इस शाफ्ट के ऊपर स्लॉटेड लेमिनेशन को कंबाइन करके जमा करके रोटर कोर बनाया जाता है। इस डायग्राम में ये रेड कलर रोटर के स्लॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्लॉट्स क्यों यूज होते रोटर कोर में? स्लॉट स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ रोटर वाइंडिंग। अब रोटर वाइंडिंग 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्क्विरल केज वाइंडिंग, and number 2 3 phase windings of insulated copper wire, जिस रोटर के ऊपर स्क्विरल केज वाइंडिंग यूज होता है उस रोटर को स्क्विरल केज रोटर कहते हैं। स्क्विरल केज रोटर। जिस रोटर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है उस रोटर को वोवन रोटर कहते हैं। अब जिस इंडक्शन मोटर के अंदर ये रोटर यूज होता है उस मोटर को कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और जिस इंडक्शन मोटर के अंदर वोवन रोटर यूज होता है उस मोटर को कहते हैं वोवन रोटर इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की क्लासिफिकेशन रोटर वाइंडिंग्स की बुनियाद पे होती है। अगर रोटर स्क्विरल केज रोटर हो तो उसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अगर रोटर वोवन रोटर हो तो इसको वोवन रोटर इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब हम पहले स्क्विरल केज रोटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर के केस में रोटर कोर के ऊपर जो स्लॉट्स होते उन स्लॉट्स में वायर यूज नहीं होता।
बल्कि वायर की बजाय कॉपर बार की प्लेसमेंट होती है इन स्लॉट्स में। सो इस केस में जो स्लॉट्स होते हैं रोटर के ऊपर, उनमें प्लेसमेंट होती है कॉपर बार्स की, प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बार्स। ये कॉपर बार्स इस साइड पे भी रिंग के जरिए शॉर्ट होते और इस साइड पे भी कॉपर रिंग के जरिए शॉर्ट होते। सो इस रोटर के दोनों साइड पे कॉपर रिंग्स यूज होते। कॉपर इंड रिंग्स। तो हर एक स्लॉट के अंदर कॉपर बार्स की प्लेसमेंट होती है और इन बार्स को शॉर्ट कर दिया जाता है कॉपर इंड रिंग्स के जरिए। इस रोटर से अगर रोटर कोर और शाफ्ट को रिमूव कर दिया जाए तो रोटर की ये शेप हासिल होती है स्क्विरल केज के केस में। इस डायग्राम में ये रिंग्स कॉपर इंड रिंग्स को शो करता है, कॉपर इंड रिंग नंबर 1 एंड कॉपर रिंग नंबर 2। इन टू रिंग्स के दरमियान ये ब्लू कलर के बार लगे हुए हैं, ये कॉपर बार्स हैं और ये सारे कॉपर बार्स शॉर्ट है इस रिंग और इस रिंग के जरिए। इस स्क्विरल केज रोटर को हम इक्विवेलेंटली भी शो कर सकते हैं। सो ये डायग्राम स्क्विरल केज रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इस डायग्राम में ये स्ट्रेट लाइंस ये कॉपर इंड रिंग्स को शो करते हैं और इनके दरमियान ये रजिस्टर इन सीरीज विद इंडक्टर ये एक बार को शो करता है, क्योंकि हर बार के अंदर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी भी होती है और इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए हम कॉपर बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाई रजिस्टर इन सीरीज विद इंडक्टर। सो ये स्क्विरल केज रोटर के एक्चुअल डायग्राम है और ये इक्विवेलेंट डायग्राम है। जिन मोटर्स में स्क्विरल केज रोटर यूज होता है वो लो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। सो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है, इसलिए इस किस्म के मोटर्स को हम हैवी लोड के लिए यूज नहीं कर सकते। नॉट एप्लीकेबल फॉर हेवी लोड। इसके जरिए हम हेवी लोड्स को स्टार्ट नहीं कर सकते। सो ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्विरल केज रोटर। अब हम रोटर की सेकंड टाइप वोवन रोटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। वोवन रोटर। वोवन रोटर के केस में जो स्लॉट्स होते हैं रोटर के ऊपर, उनमें 3 फेज वाइंडिंग की प्लेसमेंट होती है और ये वाइंडिंग कॉपर वायर का बना होता है, ना कि कॉपर बार्स। सो वोवन रोटर के केस में ये स्लॉट यूज होते फॉर द प्लेसमेंट ऑफ 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इन 3 फेज वाइंडिंग को या तो हेज स्टार कनेक्ट करते या हेज डेल्टा। रोटर के केस में ये 3 वाइंडिंग्स हमेशा स्टार कनेक्टेड होते हैं। अब स्टार कनेक्शन के केस में हेज वी नो 3 वाइंडिंग्स होते, उन वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करके एक कॉमन पॉइंट बना दिया जाता है और बाकी जो 3 टर्मिनल्स होते उनको बाहर निकालते। सो स्टार कनेक्शन में ये 3 टर्मिनल्स होते, इन 3 टर्मिनल्स को स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट करते। स्लिप रिंग के ऊपर ब्रशेस लगे होते और इन ब्रशेस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। So let's understand this theory by using this diagram. इस डायग्राम में ये एक रोटर है, रोटर का ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर रोटर का कोर लगा हुआ है और ये 3 स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। स्लिप रिंग के ऊपर ब्रशेस लगे हुए हैं और ब्रशेस को कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल रियोस्टेट के साथ। इस केस में जो स्लॉट्स हैं उनके ऊपर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हुआ है और इन वाइंडिंग्स को हेज स्टार कनेक्ट किया हुआ है। तो जब स्टार कनेक्ट करते तो 3 टर्मिनल्स हासिल होते
یہ 3 ٹرمینلز ہے روٹر کے. ان میں سے ایک ٹرمینل کو فرسٹ سلپ رنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، دوسرے ٹرمینل کو دوسرے سلپ رنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے اور تیسرے کو تیسرے سلپ رنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. چونکہ اس روٹر میں سلپ رنگز یوز ہوتے اس لیے اس قسم کے روٹر کو سلپ رنگ روٹر بھی کہتے ہیں. وانڈ روٹر کو سلپ رنگ روٹر بھی کہتے ہیں، سلپ رنگ روٹر. سو اس کا دوسرا نام سلپ رنگ روٹر ہے. یہ ریوسٹیٹ روٹر میں صرف سٹارٹنگ پیریڈ میں ایڈ ہوتا ہے. سٹارٹنگ پیریڈ میں یہ ریزسٹنس روٹر میں ایڈ ہو کے ہیوج اماؤنٹ آف ٹارک پروڈیوس کرتا ہے، لیکن جو یہ روٹر سپیڈ اپ ہوتا جاتا ہے اس ریزسٹنس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. جب یہ رننگ کنڈیشن میں آ جائے تو یہ ریزسٹنس بھی زیرو ہو جاتا ہے، یہ ریزسٹنس بھی زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ ریزسٹنس بھی زیرو ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی. تو یہ برشز آپس میں شارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ روٹر رن ہوتا ہے سکویرل کیج روٹر. سو وانڈ روٹر کی یہ پراپرٹی ہے کہ یہ سٹارٹنگ پیریڈ میں ہائی اماؤنٹ آف ٹارک پروڈیوس کرتا ہے، ہائی ٹارک پروڈیوس کرتا ہے، لیکن ہائی ٹارک صرف سٹارٹنگ پیریڈ میں پروڈیوس ہوتا ہے. اور اس وجہ سے اس ٹائپ کے موٹرز کو ہیوی میکینیکل لوڈز کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس کے ذریعے ہیوی میکینیکل لوڈز کو چلا سکتے ہیں. سو اس قسم کے موٹرز یہ اپلیکیبل ہے فار سٹارٹنگ ہیوی لوڈز. اس سلپ رنگ روٹر یا وونڈ روٹر کو ہم ایکویلنٹلی بھی ریپرزینٹ کرتے. تو اس روٹر کو ہم کچھ یوں ریپرزینٹ کرتے ایکویلنٹلی. روٹر کے اوپر جو وائنڈنگ ہوتا ہے وہ سٹار کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس لیے یہ روٹر کی وائنڈنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سٹار کنیکشن میں چونکہ 3 ٹرمینلز ہوتے، ٹرمینل نمبر 1، ٹرمینل نمبر 2 اینڈ ٹرمینل نمبر 3. ان ٹرمینلز کو سلپ رنگ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ریڈ سلپ رنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ بلو یہ شافٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سلپ رنگ کے اوپر یہ برشز لگے ہوئے، یہ بلیک کلر یہ برشز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور برشز کو ایکسٹرنل ریزسٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. سٹارٹنگ پیریڈ میں اس ریزسٹنس کی ویلیو ہائی ہوتی ہے، لیکن رننگ پیریڈ میں یہ ریزسٹنس زیرو ہو جاتے ہیں. تو یہ شارٹ ہو جاتے، یہ 3 ٹرمینلز آپس میں شارٹ ہو جاتے، اور پھر یہ موٹر ہیز اے اسکویرل کیج انڈکشن موٹر رن ہوتا ہے. سو اس ویڈیو میں ہم نے کنسٹرکشن آف 3 فیز انڈکشن موٹر ڈسکس کیا. پہلے ہم نے اسٹیٹر کی کنسٹرکشن کو ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے روٹر کی کنسٹرکشن کو ڈسکس کیا. انڈکشن موٹر کی کیس میں روٹر 2 ٹائپس کے ہوتے، اسکویرل کیج روٹر اینڈ ووون روٹر. اسکویرل کیج روٹر اس کا سٹارٹنگ ٹارک لو ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے موٹرز ہیوی لوڈ کے لیے یوز نہیں ہوتے. ووون روٹر کا سٹارٹنگ ٹارک چونکہ ہائی ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے روٹر کو ہم ہیوی لوڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم ہیوی لوڈ کو چلا سکتے ہیں.